सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के बुलेटिन दे विच स्वागत। खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण अते वेचण लई तुसीं उन्हां नूं स्क्रीन ते फ्लैश होए नंबर ते संपर्क कर सकते हो। पेश ने चोणवीआं खबरां। यूनाइटेड स्टेट्स बाइडन ते करजे की हद की गलबात ते चुकण का दोष। यूनाइटेड स्टेट्स NYC ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। G7 ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ। PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। STF ਨੇ ਦਰਪੰਗਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਚੇਂਜ। SBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੱਢਣਗੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ। CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਨਾ ਹੋਣਗੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ 28 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। सदन के स्पीकर केविन मैककार्थी ने राष्ट्रपति बाइडन ते करजे की सीलिंग गलबात ते जोर देण अपनी पार्टी के प्रगतिशीलों के अगे झुकण का दोष लगाया, क्योंकि डिफॉल्ट का डर बनया रहिंदा है। मैककार्थी ने दलील दी कि G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने लई बाइडन की जापान यात्रा दौरान रुकी हुई गलबात में एक मोड़ की निशानदेही करती है, क्योंकि देश में नकदी खत्म होने ते संभावनी वित्ती संकट नूं लैके चिंतावां वधदियां ने। हुण राष्ट्रपति भावें वो विदेश विच सन, उन्होंने स्थानां नूं बदलण बारे सोचिया, मैनूं ये समझ नहीं आया। उन्होंने 97 दिनों तक मैनूं नज़रअंदाज किया। वो विदेश चाहते ने अते हुण वो बहस नूं बदलना चाहुंदे ने। ये सेहतमंद नहीं है। सानूं अजे भी सदन अते सैनेट तो पहलां एक बिल पास करना है अते साडे कोल सिर्फ 11 दिन बाकी ने। DEM जिसनूं GOP के करजे की सीमा में वादे के विरुद्ध वोट दी है, कांग्रेस के भुगतान नूं उदों तक रोकना चाहता है जदों तक एक करजे की सीमा नहीं वधा दिंदा। बाइडन ने मैगा रिपब्लिकन ते शिखर सम्मेलन के समाप्ति समय हिरोशिमा तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान करजे की गलबात नूं सुलझाउण का दोष लगाया। इस नूं उन्हां दी 2024 की मुड़ चोण की कोशिश नूं पटड़ी तो उतारन की कोशिश वजों हवाला दिता। बाइडन ने कहा, मैं जो भी पेशकश की है उस दे आधार पर मैं निर्दोष होवांगा। इस दी राजनीति ते कोई भी निर्दोष नहीं होवेगा अते तरीके नाल ये उन्हां चीज़ां विचों एक है जिस बारे कुछ लोग विचार कर रहे हैं। खैर, मैनूं इत्थे सावधान रहना चाहिए। मैनूं लगता है कि इत्थे कुछ मैगा रिपब्लिकन ने सदन जो जानना चाहता है कि ये आर्थिकता नूं की नुकसान पहुँचाएगा, अते क्योंकि मैं राष्ट्रपति हाँ अते राष्ट्रपति हर चीज़ लई जिम्मेवार है। बाइडन दोष लवेगा अते ये यकीनी बनाउण दा एक तरीका है कि बाइडन दोबारा चुनिया ना जाए। रिपब्लिकन मियामी के मेयर फ्रांसिस सुआरेज ने एतवार को एक प्रमुख डेमोक्रेट मेयर की प्रशंसा की पेशकश करते हुए कहा कि वह खुश है कि डेमोक्रेट खड़ के इस बारे गल कर रहे हैं कि प्रवासी संकट उसके शहर को किवें प्रभावित कर रहा है। मैनूं असल में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स से बहुत माण है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क शहर को किवें प्रभावित कर रहा है अते इस बारे गल करन लई कि ये न्यूयॉर्क शहर को किवें प्रभावित कर रहा है। सुआरेज ने CBS के फेस द नेशन ते एक इंटरव्यू दौरान कहा उसनूं अपराध घटाउण ते ध्यान देना होवेगा अते इस दी बजाय तुसीं क्लासिक रूजवेल्ट होटल विच लोकां नूं रिहाइश लभण विच पुलिस अधिकारियों की मदद करते हुए चित्र देख सकते हो। उन्होंने जारी रखी अपनी गलबात। ये अधिकारी होने चाहिए ने अते तुसीं चाहुंदे हो कि वो अपराध नूं घटाउण ते केंद्रित होण अते इस दी बजाय इस प्रवासी संकट नाल नजिठना पवेगा, जिवें कि तुसीं कहा कि एक संघी मुद्दा होना चाहिए। रिपब्लिकन मियामी के मेयर फ्रांसिस सुआरेज ने एतवार को कहा कि उन्होंने शहर को प्रवासियों के हड़ के प्रबंधन में मदद लई अजे तक कोई संघी फंड नहीं मिलिया। NYC के मेयर एडम्स प्रवासियों को पूरे देश में हर शहर में भेजा जाना चाहिए। एडम्स एतवार सवेर के शो में प्रगट होए अते कहा कि US मैक्सीको सरहद तो प्रवासियों को पूरे देश में हर शहर में भेजा जाना चाहिए।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ G7 ਬੈਠਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ G7 ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੋਜ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। PDP ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਲ ਵੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। PDP ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3970 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। STF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਥਾਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਦੌਲੀ ਤੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਹਰੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਮੇਹਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 612/13 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 82 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਹਰ ਆਲਮ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਹਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰ ਆਲਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਪਰਤ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਧਾਰਥ ਲੋਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਹਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ STF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 20000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SBI ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 20000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ID ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ID ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਤਮ 2000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ 10 ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ IT ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾਬੇਟ ਇੰਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਤੇ $275 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। CCI ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਪਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੂਗਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੂੰ 410 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 24 ਚਬੂਤਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਿਆਵਰਤ ਕਾਦੀਆਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਣੇ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 178 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਤੋਂ 4 FPI ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। बड़ी हैरानी की गल है कि हरिमंदर साहब तो गुरबाणी प्रसारण का अधिकार सिर्फ एक चैनल को दिता गया है। भगवंत मान ने कहा कि एक चैनल तक सीमित रहने की बजाय ये अधिकार सारे चैनलों को मुफ्त दिते जाण। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपराले नाल देश विदेश दी संगतां नूं घरां विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणन का मौका मिलेगा। टीवी राही श्री हरिमंदर साहब के दर्शन कर सकणगे। मुख्यमंत्री ने अगे कहा कि गुरबाणी के संदेश नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाउणा समय की मुख लोड़ है। गुरबाणी की पहुँच नूं एक माध्यम तक सीमित करने की बजाय हर चैनल नूं मुफ्त प्रसारण की इजाजत दी जाए। पंजाब सरकार हरिमंदर साहब के विखे गुरबाणी कीर्तन के प्रसारण लई आधुनिक कैमरिਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਨਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। आबकारी विभाग ने यकमुश्त निपटारा नीति तैयार कर ली है, जिसनों मुख मंत्री की प्रवानगी मिलना बाकी है और उस मगरों ही इस नीति को कैबिनेट में रखा जाएगा। पंजाब सरकार ने इन्हां चों 27,000 डिफॉल्टरां नूं छड्डण लई केस तैयार किए हैं। इन्हां चों काफ़ी वो ने जिन्हां विच पिछले कई वरियां तो बहुत घट रकम बकाया है। पंजाब सरकार वड्डे डिफॉल्टरां तो टैक्स वसूली लई ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगी। वेरविਆਂ अनुसार पंजाब वैट एक्ट 2005 के तहत टैक्स का भुगतान ना करने वाले सब तो वध डिफॉल्टर ने। इन्हां विच 21,734 डिफॉल्टरां वल टैक्स व्याज के जुर्माने वजों 11,810 करोड़ के बकाए खड़े ने। जिस तरह केंद्री विक्री टैक्स एक्ट के 19,026 डिफॉल्टर ने, जिन्हां वालों 2,573 करोड़ रुपए की बकाया राशि खड़ी है। इस तो इलावा पंजाब बुनियादी ढांचा विकास ते रेगुलेशन एक्ट तहत 1952 डिफॉल्टर ने, जिन्हां वाल 690 करोड़ रुपए के बकाए खड़े ने। पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट के 699 डिफॉल्टरां वाल 297 करोड़ रुपए के बकाए खड़े ने। कुल आंकड़ा देखिए तो टैक्स ना भरन वाले 44,313 व्यक्ति ने, जिन्हां वाल 15,410 करोड़ रुपए का बकाया खड़ा है। ज़्यादा बकाए GST लागू होने तो पहलां दे ही ने। पंजाब सरकार वालों यकमुश्त निपटारा नीति बनाउण लई एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया सी, जिसकी अगवाई वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कर रहे सन। कमेटी विच हरजोत बैंस और गुरमीत सिंह मेयर हेयर भी शामिल ने। सूत्रों अनुसार इस सब कमेटी ने यकमुश्त निपटारा नीति को प्रवानगी दे दी है तो इस नीति विच वड्डियां रकमां ते फोकस किया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना कि इस नीति ने खरड़े नूं अंतिम रूप दिता जा रहा है और जल्द इसनूं कैबिनेट विच रखा जाएगा। पंजाब पुलिस ने साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ दर्ज केस की जांच कर रही विशेष जांच टीम के मुखी को बदल दिता है और विशेष जांच टीम सिट का मुड़ गठन किया गया है। DGP गौरव यादव की प्रवानगी नाल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरैक्टर वालों अज जारी किए गए हुक्मां अनुसार विशेष जांच टीम की अगवाई हुण पटियाला जोन के IG मुखविंदर सिंह छीना करनगे। पहला विशेष जांच टीम के मुखी राहुल S सन, जो कि विजिलेंस के डायरैक्टर भी सन। जारी हुक्मां विच कहा गया कि राहुल S काफ़ी विजिलेंस केसां की देख रेख कर रहे हैं, इस करके प्रशासकीय आधार पर मजीठिया मामले की जांच कर रही सिट का नवा मुखी मुखविंदर सिंह छीना नूं लगाया गया है। बाकी मैंबरां वजों AIEG रणजीत सिंह ढिल्लों, DSP STF रोपड़ रघबीर सिंह और DSP खरड़ 2 अमरप्रीत सिंह पहला ही सिट विच कायम रहणगे। चेते रहे कि विधानसभा चोणां 2022 तो पहला चन्नी सरकार समय नशा तस्करी के मामले में मोहाली के स्टेट क्राइम थाने में 20 दिसंबर 2021 नूं FIR नंबर 2 दर्ज की गई सी, जिस विच साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम शामिल सी। इस केस विच मजीठिया करीब 6 महीने जेल विच रहे और सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने जमानत मिली सी। पंजाब सरकार हुण नशा के मामले ते विशेष ध्यान देण लगी है। पिछले दिनों में जलंधर जिमनी चोण समय मजीठिया वालों सरकार नूं लगातार निशाने ते रखा गया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य मंत्री वजों कार्यकाल दौरान मुखविंदर सिंह छीना बठिंडा जोन के IG वजों तैनात सन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया ने तलवंडी साबो में 2018 की विसाखी कॉन्फ्रेंस
ਮੌਕੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛੀਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੋਧੇ ਸਨ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਤਿਆਵਰਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਟੋਗਾਟ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 4 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਪਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ 2 FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਐਤਕੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 23.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 43 ਅਤੇ 24, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ 22, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਤੇ 16, ਡਲਹੌਜ਼ੀ 23 ਤੇ 13, कसौली 26 ਤੇ 16, शिमला 25 ਤੇ 18, जबकि कुल्लू ਵਿੱਚ 32 ਅਤੇ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ 41 ਤੇ 25, ਕਰਨਾਲ 40 ਤੇ 22 ਰਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ 40 ਤੇ 28, ਬੀਕਾਨੇਰ 44 ਤੇ 30, ਅਲਵਰ 43 ਤੇ 31 ਅਤੇ ਚੂਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 44 ਤੇ 29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।